ওকে, সো আজকে টপিক হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। Adaptations of cellular growth and differentiation. Adaptation are reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity, functions of cells in response to changes in their environment. Such adaptations may take several distinct forms. একটা adaptation হচ্ছে hypertrophy. Hypertrophy is an increase in size of cells that results in an increase in the size of the affected organ. The hypertrophied organ has no new cells. কোনো নতুন সেল নাই, just larger cells. The increased size of cells is due to synthesis and assembly of additional intracellular structural components. Cells capable of division may respond to stress by undergoing both hyperplasia and hypertrophy, whereas non-dividing cells, myocardial fibers, increase tissue mass due to hypertrophy. So এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে যে যদি সেল টাইপ এমন হয় যে এরা নন ডিভাইডিং সেলস, সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু হাইপারট্রফি হবে, অর্থাৎ সেলের সাইজ বড় হবে। আর যদি এমন হয় যে এরা ডিভাইডিং সেল কেপাবল অফ ডিভিশন, সেক্ষেত্রে এরা দুই ধরনের চেঞ্জই করতে পারবে। একটা হচ্ছে হাইপারপ্লেজিয়া, অর্থাৎ সেল নাম্বার ইনক্রিজ হওয়া, আর একটা হচ্ছে হাইপারট্রফি, অর্থাৎ সেল সাইজ ইনক্রিজ করা। In many sites, hypertrophy and hyperplasia may coexist, with both contributing to increased organ size. দুইটাই কন্ট্রিবিউট করে অর্গান সাইজ ইনক্রিজে, এবং এমন হতে পারে যে দুইটা একসাথে কোএক্সিস্ট করতেছে। Hypertrophy can be physiologic or pathologic. The former is caused by increased functional demand or stimulation by hormones and growth factors. So physiologic যদি আমরা বলি, দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক হাইপারট্রফি আর একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক হাইপারট্রফি। ফিজিওলজিক যদি আমরা বলি তাহলে এটা দুইটা টাইপের হতে পারে। একটা হচ্ছে যদি ফাংশনাল ডিমান্ড ইনক্রিজ করে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সেলের হাইপারট্রফি মিন সাইজ ইনক্রিজ করবে। আর নাম্বার টু হচ্ছে স্টিমুলেশন, হরমোনাল স্টিমুলেশন অথবা গ্রোথ ফ্যাক্টর স্টিমুলেশন থেকে ফিজিওলজিক হাইপারট্রফি হতে পারে। এখন আমরা চলে আসতেছি প্যাথোলজিক হাইপারট্রফিতে। Pathologic hypertrophy, the striated muscle cells in the heart and skeletal muscle have only a limited capacity for division and respond to increased metabolic demands mainly by undergoing hypertrophy. The most common stimulus for hypertrophy of skeletal and cardiac muscle is increased workload. So এখানে যেটা বলতেছে যে নন ডিভাইডিং সেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে স্পেশালি হাইপারট্রফি হয়। নন ডিভাইডিং সেলের এক্সাম্পল হইতে পারে হার্ট অর স্কেলেটাল মাসেলস, এবং যেহেতু নন ডিভাইডিং তার মানে আমরা বলতে পারি এদের লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে ফর ডিভিশন অ্যান্ড রেসপন্ড টু ইনক্রিজড মেটাবলিক ডিমান্ডস। এখন এরা যদি মেটাবলিক ডিমান্ডসের প্রতি রেসপন্সিভ হইতে চায় তাহলে কি হবে, তখনই হাইপারট্রফিটা হবে। সো the most common stimulus for hypertrophy of skeletal cardiac muscle is increased workload. Increased workload যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মেটাবলিক ডিমান্ডটা ইনক্রিজ করবে। মেটাবলিক ডিমান্ড যদি ইনক্রিজ করে তাহলে হাইপারট্রফি হবে। In both tissue types, muscle cells respond by synthesizing more proteins and increasing number of myofilaments per cell. This in turn increases the amount of force. Each myocyte can generate, and thus the strength and work capacity of the muscle as a whole. A classic example of pathologic hypertrophy is enlargement of the heart in response to pressure overload.
usually resulting from either hypertension or valvular disease. Initially, cardiac hypertrophy improves function, but over time this adaptation often fails, setting the stage for heart failure and other significant forms of heart disease. সো এখানে আমরা ফার্স্টে প্যাথোলজিক হাইপারট্রফি নিয়ে কথা বলতেছি, এবং এখানে যেটা বলতেছে যে আমাদের যদি ওয়ার্কলোডটা ইনক্রিজ করে, ঠিক আছে, ওয়ার্কলোড যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আমরা বলতেছি যে এটার মেটাবলিক ডিমান্ডটা চেঞ্জ হবে অথবা ইনক্রিজ করবে। সো মেটাবলিক ডিমান্ডটা ইনক্রিজ যদি করে তখন কি হচ্ছে, তখন হচ্ছে এইটা মোর প্রোটিন সিনথেসাইজ হচ্ছে, এবং মায়োফিলামেন্টগুলা পার সেলে যে মায়োফিলামেন্ট আছে তাদের নাম্বারটা ইনক্রিজ হচ্ছে। সেলের নাম্বার ইনক্রিজ হচ্ছে না, বাট সেলের মধ্যে যে মায়োফিলামেন্টস আছে পার সেলে তাদের নাম্বারটা ইনক্রিজ হচ্ছে। দিস ইন্টার্ন ইনক্রিজ করতেছে কি অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স। সো মায়োসাইটের যে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, সেই ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা এটা ইনক্রিজ করতেছে, যার কারণে এটার স্ট্রেংথ বাড়তেছে, এটার ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি বাড়ছে অফ দ্য মাসেলের ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি বাড়তেছে অ্যাজ আ হোল। আর এইটার এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি যখন হাইপারট্রফি হচ্ছে, হাইপারটেনশন অথবা ভালভুলার হার্ট ডিজিজের কারণে আলটিমেটলি যখন প্রেশার ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে, প্রেশার এটার কারণে হচ্ছে গিয়ে কি প্রেশার ওভারলোড, ঠিক আছে, এবং প্রেশার ওভারলোডের কারণে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এনলার্জমেন্ট অফ দি হার্ট। ওকে, আরেকটা জিনিস বলতেছে যে ইনিশিয়ালি কার্ডিয়াক হাইপারট্রফি ইমপ্রুভস ফাংশন। হাইপারট্রফি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা ফাংশন ইমপ্রুভ করতেছে, বাট এই অ্যাডাপ্টেশনটা ওভার টাইম হওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে যে হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে, হার্ট পাম্প করতে ফেল করতেছে, অথবা হার্ট তার যে কাজ সেটা করতে ফেল করতেছে, অ্যান্ড আদার সিগনিফিক্যান্ট ফর্মস অফ হার্ট ডিজিজ, যার কারণে হার্ট ডিজিজগুলো অ্যারাইজ করতেছে। প্যাথোলজিকের পরে আমরা এখন চলে আসতেছি ফিজিওলজিক হাইপারট্রফিতে। দ্য ম্যাসিভ ফিজিওলজিক growth of the uterus during pregnancy is a good example of hormone-induced enlargement of an organ that results mainly from hypertrophy of smooth muscle fibers. Okay, সো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ফিজিওলজিকের কথা চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসতেছি প্রেগনেন্ট ইউটেরাসের ক্ষেত্রে, অর ইউটেরাস ডিউরিং প্রেগনেন্সি। এখানে যেটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে হরমোন, যে হরমোনগুলো প্রোজেস্টেরন হরমোন ইনডিউসড এনলার্জমেন্ট অফ অ্যান অর্গান, এটা এনলার্জ করতেছে। আর এটা থেকে যেটা হচ্ছে যে কীভাবে এনলার্জ করতেছে, কারণ এখানে যে স্মুথ মাসল ফাইবারগুলো আছে সেগুলোর হাইপারট্রফি হচ্ছে, হাইপারট্রফির মাধ্যমে এটা এনলার্জ করতেছে, এবং এই এনলার্জমেন্টের ফলে আমাদের ইউটেরাসের সাইজটা বিগার হচ্ছে, রাইট? ওকে, নেক্সট হচ্ছে ইউটেরাইন হাইপারট্রফি ডিউরিং প্রেগনেন্সি স্টিমুলেটেড বাই আচ্ছা আমি প্রোজেস্টেরন বলছি, ইটস অ্যাকচুয়ালি নট প্রোজেস্টেরন, ইটস অ্যাকচুয়ালি এস্ট্রোজেন. Estrogenic hormone signaling through estrogen receptors that eventually result in increased synthesis of smooth muscle proteins and an increased cell size. যেটা বললাম, যদি আমরা ফ্লো চার্ট করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে, এস্ট্রোজেনিক হরমোনের সিগন্যাল হচ্ছে, যার কারণে আমাদের স্মুথ মাসেল সিনথেসিস হচ্ছে, অথবা স্মুথ মাসেলের প্রোটিন সিনথেসিস হওয়ার মাধ্যমে স্মুথ মাসেল সিনথেসিস হচ্ছে, যার কারণে সেল সাইজ ইনক্রিজ করতেছে। This is the the flowchart. The bulging muscles of bodybuilders engaged in pumping iron results from enlargement of individual skeletal muscle fibers in response to increased demand. এখানে আবার বলতেছে যে যারা মাসল বিল্ড করে তাদের মাসল মানে কিভাবে গ্রো করতেছে সেটার মেকানিজম। নেক্সট আমরা চলে আসি হাইপারট্রফির মেকানিজম। ওকে, হাইপারট্রফির মেকানিজম, এতক্ষণ আমরা ফ্লো চার্ট করলাম হাইপারট্রফির মেকানিজম, আই ডোন্ট নো এখানের মধ্যে কি আছে দেখা যাক। আচ্ছা, হাইপারট্রফি ইজ আ রেজাল্ট অফ ইনক্রিজড সেলুলার প্রোটিন প্রোডাকশন। ওকে, সো এটার মেইন মেকানিজমটা হচ্ছে এটা সেলুলার প্রোটিন প্রোডাকশনটাকে ইনক্রিজ করবে।
Much of our understanding of hypertrophy is based on studies on the heart. There is great interest in defining the molecular basis of myocardial hypertrophy because beyond a certain point, it becomes maladaptive. Hypertrophy results from the action of growth factors and direct effects on cellular proteins. So আমরা যদি বলি যে ঠিক আছে হাইপারট্রফি হইতেছে সেলুলার প্রোটিনের প্রোডাকশনের কারণে, বাট আলটিমেটলি গ্রোথ ফ্যাক্টররাই কী করতেছে, এই সেলুলার প্রোটিন প্রোডাকশনের পিছনে কাজ করতেছে। এবার চলে আসি কী বলতেছে এখানে, মেকানিক্যাল সেন্সার্স ইন দ্য সেল ডিটেক্ট দ্য ইনক্রিজড লোড। সো ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে সেন্সাররা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে। দিস সেন্সার্স activate a complex downstream web of signaling pathways, including the phosphoinositide 3-kinase pathway, postulated to be most important in physiologics such as exercise-induced hypertrophy, and G-protein coupled receptor-initiated pathways, activated by many growth factors and vasoactive agents, and thought to be more important in pathologic hypertrophy. Alright, some of the signaling, okay, এখানে যেটা বলতেছে ফার্স্ট অফ অল মেকানিক্যাল সেন্সাররা এরা হচ্ছে সেন্স করতেছে যে হ্যাঁ হার্টের অথবা কোনো একটা মাসেলের ওয়ার্কিং লোডটা ইনক্রিজ হচ্ছে, এবং এই সেন্সরগুলা ফার্দার অ্যাক্টিভেট করতেছে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যালিং পাথওয়েজকে। এখন আমাদের যদি যদি ফিজিওলজিক চেঞ্জের কথা বলি, হ্যাঁ ফিজিওলজিক চেঞ্জ যেমন এক্সারসাইজ ইনডিউসড যে হাইপারট্রফি আমাদের হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যে পাথওয়েটা বিশেষভাবে এখানে ইনভলভড থাকে সেটা হচ্ছে এই যে ফসফোইনোসিটাইড 3-kinase পাথওয়ে, ঠিক আছে। আর আমরা যদি বলি প্যাথোর কথা, প্যাথোলজিক্যাল হাইপারট্রফি হচ্ছে, সেই প্যাথোলজিক্যাল হাইপারট্রফির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখানে জি প্রোটিন কাপল যে রিসেপ্টর আছে তারা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, এবং তারা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। অলরাইট, এরপর নেক্সটে চলে যাচ্ছি, সাম অফ দ্য সিগন্যালিং পাথওয়েজ স্টিমুলেট ইনক্রিজড প্রোডাকশন অফ গ্রোথ ফ্যাক্টরস। ওকে, সো নাম্বার 1 হচ্ছে সেন্সার কাজ করলো, ঠিক আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে সেন্সার কাজ করলো। সেন্সার কি করলো, অ্যাক্টিভেট করলো সিগন্যালিং পাথওয়েকে। সিগন্যালিং পাথওয়ে কি করতেছে, স্টিমুলেট করছে প্রোডাকশন অফ গ্রোথ ফ্যাক্টরস। সো দিস ইজ দ্য ফ্লো চার্ট আমরা বলতে পারি। সো গ্রোথ ফ্যাক্টর হতে পারে টিজিএফ বিটা, ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 যেমন IGF-1 যেটা আমি বলতেছি, তারপরে ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর, এগুলো হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টর যেগুলো হলো গিয়ে স্টিমুলেটেড হয় এবং প্রোডাকশন ইনক্রিজ করে। অ্যান্ড ভ্যাজোঅ্যাক্টিভ এজেন্টস, সো গ্রোথ ফ্যাক্টরের সাথে সাথে আমরা বলতে পারি ভ্যাজোঅ্যাক্টিভ এজেন্টও স্টিমুলেটেড হচ্ছে, যেমন অ্যালফা অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টস, এন্ডোথেলিন 1 অ্যান্ড অ্যানজিওটেনসিন 2। তারপর কি হচ্ছে, দিজ আর other pathways activate transcription factors, including eta, nuclear factor of activated T cells, and FAT, and myocyte enhancer factor, which increase the expression of genes and encode muscle proteins. So, third step, number 1 ছিল sensor, নাম্বার 2 ছিল সিগন্যালিং পাথওয়ে অ্যাক্টিভেশন করা, নাম্বার 3 ছিল গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যান্ড ভ্যাজোঅ্যাক্টিভ এজেন্ট অ্যাক্টিভেট করা, নাম্বার 4 আমরা চলে আসতেছি যে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, এবং ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভেটেডের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে ইনক্রিজ করছে এক্সপ্রেশন অফ জিনস এবং মাসেল প্রোটিনগুলো এনকোড করতেছে, অর্থাৎ সিনথেসিস করতেছে। সো দ্যাটস হাউ hypertrophy is occurring in short. Cardiac hypertrophy is also associated with a switch in gene expression from genes that encode adult type contractile proteins to genes that encode functionally distinct fetal isoforms of the same proteins. For example, the alpha isoform of myosin heavy chain is replaced by the beta isoform, which has a slower, more energetically economical contraction.
Other proteins that are altered in hypertrophic myocardial cells are the products of genes that participate in the cellular response to stress. For example, cardiac hypertrophy is associated with increased atrial natriuretic factor gene expression. Atrial natriuretic factor is a peptide hormone that causes salt secretion by the kidney and decreases blood volume and pressure, and therefore serves to reduce hemodynamic load. A lot of informations right here. সো এখানে যেটা বলতেছে যে এটা নর্মালি হাইপারট্রফির ক্ষেত্রে এই কয়টা আমরা বলতে পারি যে মেকানিজম চলতেছে, ঠিক আছে। এখন আমরা যদি বলি যে কার্ডিয়াক হাইপারট্রফি, এখানে একটা জিনিস অ্যাডেড আছে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে এরা অ্যাডাল্ট টাইপ কন্ট্রাকটাইল যে প্রোটিন আছে এটার থেকে ফিটাল আইসোফর্মে এরা হইল গিয়ে সেম প্রোটিনের ফিটাল আইসোফর্মকেই মেইনলি এনকোড করতেছে, ঠিক আছে। সো এখানে একটা সুইচ হচ্ছে ফ্রম অ্যাডাল্ট টু ফিটাল। সো এটার কারণে কি হচ্ছে, নর্মালি অ্যাডাল্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যালফা আইসোফর্ম অফ মায়োসিন, এটা একটা হেভি চেইন, এবং এই হেভি চেইনটা রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে কি দিয়ে? আচ্ছা, সো আমি এটা রিপ্লেস হওয়ার পরের জন্য ব্লু ইউজ করতেছি। এটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে বিটা চেইন দিয়ে, বিটা আইসোফর্ম, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে ফিটাল আইসোফর্ম, সেই বিটা আইসোফর্ম। এবং এটার যেটা হচ্ছে যে স্লোয়ার অ্যান্ড মোর এনার্জেটিক্যালি ইকোনমিক্যাল কন্ট্রাকশন এটা করতেছে, ঠিক আছে। আর এখানে বলতেছে আদার প্রোটিনস দ্যাট আর অল্টার্ড ইন হাইপারট্রফিক মায়োকার্ডিয়াল সেলস are the products of genes that participate in the cellular response to stress. For example, cardiac hypertrophy is associated with increased atrial natriuretic factor gene expression. ওকে, সো এখানে বলতেছে যে আরও কিছু স্ট্রেসের কারণে আমাদের অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস হচ্ছে। অ্যাডাপটিভ চেঞ্জ মানে হাইপারট্রফি হচ্ছে, অ্যান্ড হাইপারট্রফি মানে হচ্ছে যে নতুন নতুন প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। সো আমাদের যখন কার্ডিয়াক হাইপারট্রফি হইতেছে, হ্যাঁ, তখন এটা কি করতেছে, এটা অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক যে ফ্যাক্টর আছে ANF, রাইট, ANF-কে ইনক্রিজ করতেছে। ANF-কে ইনক্রিজ করতেছে কেন? এইটা হলে গিয়ে একটা, আমার মনে হয় যেটা একটা হোমিওস্টেটিক চেঞ্জ এটা। সো হোমিওস্টেটিক চেঞ্জ যেটা কি করবে, অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর, এটা হচ্ছে একটা পেপটাইড হরমোন দ্যাট কজেস সল্ট সিক্রিয়েশন বাই দ্য কিডনি থেকে সল্ট সিক্রিট করতেছে মানে আমার মনে হয় এটা যেটা বলতে যাচ্ছে যে এক্সক্রিট করতেছে, রাইট। সো এক্সক্রিট যদি করে, এটা যদি সল্টটাকে বডি থেকে বের করে দিলে আমাদের বডির কিন্তু ব্লাড ভলিউম যায় না, বাট ব্লাড প্রেশার যেটা আছে, ব্লাড সল্টের সাথে তো অবভিয়াসলি ওয়াটার চলে যাবে, সো যার কারণে ব্লাড ভলিউম অর ব্লাড প্রেশার দুইটাই ডিক্রিজ করবে। সো হোমিওস্ট্যাটিক্যালি এটা কি করতেছে, যে হাইপারট্রফি থেকে আমাদের ওয়ার্কলোডটা কমাইতেছে। মানে একদিকে অতিরিক্ত ওয়ার্কলোডের কারণে আমাদের হাইপারট্রফি হচ্ছে, আরেকদিকে হাইপারট্রফির কারণে ANF বাড়তেছে, ANF-এর কারণে আবার ওয়ার্কলোড কমতেছে, যাতে আমাদের এই জিনিসটা যাতে নর্মাল হয়ে যায়। ওয়াও, অ্যামেজিং মেকানিজম। সো এটা যেটা করতেছে, এটা ডিক্রিজ করতেছে, দেখো ডিক্রিজ লেখা আছে মানেই এটা সল্ট বের করে দিতেছে, মানে এক্সক্রিশন, এটা সল্ট সিক্রিশন না, এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সক্রিশন, রাইট। এটা ব্লাড ভলিউম অ্যান্ড প্রেশারকে ডিক্রিজ করবে, দেয়ারফর সার্ভস টু রিডিউস হেমোডাইনামিক লোডকে রিডিউস করতেছে। অ্যামেজিং। ওকে, তারপর আছে whatever the exact cause and mechanism of cardiac hypertrophy, it eventually reaches a limit beyond which enlargement of muscle mass is no longer able to cope with the increased burden.
At this stage, several regressive changes occur in the myocardial fibers, of which the most important are degradation and loss of myofibrillar contractile elements. In extreme cases, আচ্ছা আমি পড়তেছি বাট আমার মাথায় কিছু ঢুকছে ওকে সো আবার স্টার্ট করি সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স আচ্ছা আচ্ছা যেটা বলতেছি হাইপারট্রফি যাই কজ হোক না কেন ইট ইভেনচুয়ালি রিচেস এ লিমিট, একটা লিমিটে পৌঁছায়, বিয়ন্ড হুইচ এনলার্জমেন্ট অফ মাসল ম্যাস ইজ নো লঙ্গার এবল টু কোপ উইথ দ্য ইনক্রিজড বার্ডেনের সাথে কোপ করতে পারতেছে না। অ্যাট দিস স্টেজ সেভারাল রিগ্রেসিভ চেঞ্জেস অকার ইন দ্য মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্স, যেটা হচ্ছে লিমিটে যাওয়ার পরে কিছু রিগ্রেসিভ চেঞ্জেস হচ্ছে ইন দ্য মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্স, অফ হুইচ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর কী কী চেঞ্জ হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড লস অফ মায়োফাইব্রিলার কন্ট্রাক্টাইল এলিমেন্টস। ইন এক্সট্রিম কেসেস মায়োসাইট ডেথ ক্যান অকার। দ্য নেট রেজাল্ট অফ দিস চেঞ্জেস ইজ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার। মানে বুঝতেছো কার্ডিয়াক ফেলিয়ার পর্যায়ে যাচ্ছে কিভাবে, এটা নিতে পারতেছে না, লিমিটে চলে যাচ্ছে, পরে রিগ্রেসিভ চেঞ্জ হচ্ছে এবং রিগ্রেসিভ চেঞ্জের মধ্যে আছে ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড লস অফ মায়োফাইব্রিলার কন্ট্রাক্টাইল এলিমেন্টস, এবং এক্সট্রিম কেসে মায়োসাইট ডেথ হইতেছে। কজ ওরা যেই পরিমাণ কাজ করতেছে সেই পরিমাণ নিউট্রিশন তো পাচ্ছে না। এটা কি কজ? আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, নেট রেজাল্ট যেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ফেলিয়ার, সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস দ্যাট ইলাস্ট্রেটস হাউ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন টু স্ট্রেস ক্যান প্রোগ্রেস to functionally significant cell injury if the stress is not relieved. So this is all about hypertrophy. যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা পড়তেছি রবিন্স বেসিস অফ ডিজিজ থেকে, রবিন্স অ্যান্ড কোট্রানের। অলরাইট।